کہانی کے آغاز میں ہمیں ایک بہت بڑے آگ کے گولے کو دکھایا جاتا ہے جو نارتھ اٹلانٹک میں گرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہیں مغربی آسٹریلیا میں ہمیں جیمز نامی ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو اپنی گرل فرینڈ زو کے ساتھ ہوتا ہے۔ زو اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ جیمز کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کیونکہ وہ دونوں جانتے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹوں میں طوفان آسٹریلیا پہنچ جائے گا، جس کے بعد پورا آسٹریلیا تباہ ہو جائے گا۔ جیمز اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ دراصل وہ پارٹی کرنے جا رہا ہے جو اس دنیا کی آخری پارٹی ہے، جسے تمام پارٹیوں کو ختم کرنے والی پارٹی کہا گیا ہے۔ وہ گاڑی میں نکل جاتا ہے۔ وہ گاڑی میں ڈرنک پی رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انجام آ چکا ہے۔ جیمز کو گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی گرل فرینڈزوں کے نظارے آ رہے ہوتے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگے کا راستہ بند ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ایک شخص زبردستی اس کی گاڑی میں گھس کر اور اس کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں کہتا ہوں وہیں تمہیں جانا ہوگا۔ جیمز کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، جس کے بعد وہ ایک گھر کے باہر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک شخص کو مار ڈالتا ہے۔ جیمز اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس لیے وہ اس آدمی سے بھاگ کر گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ وہ آدمی بھی جیمز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیمز گاڑی کے نیچے سے باہر آتا ہے اور پھر اسے ایک بچی کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سرخ رنگ کی کار ہے جس میں سے 2 آدمی اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں۔ جیمز کو اب ان کی گاڑی چاہیے کیونکہ اسے یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے ان کے گھر کے اندر جانے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن اسے بار بار لڑکی کی چیخیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جیمز خود کو روک نہیں پاتا۔ جیمز اب گھر کے اندر جاتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالتا ہے۔ اس کے سامنے اب وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیمز اسے اٹھا کر گاڑی تک لے آتا ہے اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہتا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن وہ لڑکی جیمز سے بھی ڈرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرے والد کے پاس چھوڑ دو۔ جیمز اس لڑکی کو یقین دلاتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ بچی اس گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد وہ دونوں گاڑی سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام روز ہے، میرے والد نے ہمارا گھر جلا دیا کیونکہ اس میں ہماری بہت ساری یادیں تھیں۔ میرے والد نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے گھر آئے اور رہے۔ جس کے بعد ڈیڈی مجھے خالہ کے گھر لے جا رہے تھے لیکن راستے میں ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ میرے والد پیٹرول پمپ پر گئے جہاں سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ دراصل پورے شہر میں خاص طور پر پیٹرول پمپس میں بہت افراتفری ہے، اسی لیے روز وہاں اپنے والد سے الگ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے جنہیں اب جیمز نے مار دیا ہے انہوں نے روز کو اغوا کر لیا۔ روز کہتی ہے کہ ہمیں اسی پیٹرول پمپ پر جانا چاہیے، شاید وہاں میرے والد میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جیمز نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ روز کے والد کی گاڑی وہاں کھڑی ہے، تو روز اپنے والد کی گاڑی میں جاتی ہے لیکن اس کے والد گاڑی میں نہیں ہوتے۔ وہ اپنی گاڑی کا ہارن بجاتی ہے اور زور سے چیختی ہے لیکن اس کے والد کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیمز کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاپا آس پاس ہوتے تو وہ اب تک یہاں آ چکے ہوتے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن روز کہتی ہے کہ تم مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ دو، ہو سکتا ہے میرے پاپا وہاں گئے ہو۔ اس کے بعد وہ جیمز کو اپنی خالہ کا پتہ دیتی ہے۔ جیمز نے دیکھا کہ یہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اسی لیے وہ روز سے کہتا ہے کہ میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ روز انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی کے آخری لمحات میں اپنے والد کے ساتھ رہوں گی۔ جیمز وہاں سے جانے لگتا ہے۔ روز کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور اب جیمز روز کو اپنی سسٹر کے گھر چھوڑ کر آخری پارٹی میں شرکت کے لیے جانا چاہتا۔ جلد ہی وہ اپنی سسٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اندر جاتے ہی دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی سسٹر کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ روز یہ سب دیکھے، اسی لیے وہ روز سے کہتا ہے کہ تم سوئمنگ کے لیے سوئمنگ پول پر جاؤ، اور اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے آخری پارٹی میں جائے گا۔ ویسے بھی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بچے ہیں ان کی زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کیونکہ کچھ ہی دیر بعد انسانیت اور پوری دنیا سے سانس لینے والی ہر چیز بالکل فنا ہو جائے۔ وہ گیراج جاتا ہے جہاں سے وہ اپنی سسٹر کی گاڑی میں اکیلا جانا چاہتا ہے لیکن روز اسے دیکھ لیتی ہے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیمز اس سے کہتا ہے کہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ پارٹی میں شاید کوئی ایسا شخص ہو جو میری خالہ کو جانتا ہو۔ جیمز اس کی بات سے اتفاق کرتا ہے اور وہ
दोनों पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। रोज ने रास्ते में देखा कि जेम्स के हाथ से खून निकल रहा है। वो कपड़ा इसके हाथ पर लगा देती है। तभी जेम्स देखता है कि एक पुलिस एहलकार अपनी फैमिली के साथ लाइब्रेरी जा रहा होता है। जेम्स रोज के साथ लाइब्रेरी जाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को अपने पास रखो, लेकिन पुलिस वाले की बीवी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जेम्स रोज के साथ वहाँ से जा रहा होता है कि पुलिस वाला उसके पास आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूरी फैमिली को कत्ल कर दो, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद सारी दुनिया खत्म होने वाली है और हम इस खौफ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेम्स ऐसा करने से इनकार कर देता है और रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है और पार्टी में पहुँच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी का जो मेजबान है वो जेम्स का दोस्त है और कभी उसकी सिस्टर जेम्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो भी वहाँ आ जाती है और जेम्स को अपने साथ रूम में ले जाने लगती है क्योंकि वो इसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। जेम्स रोज से कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ और वो अपने दोस्त की सिस्टर के साथ अंदर चला जाता है, लेकिन वो चाहते हुए भी वो इसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता क्योंकि वो अपनी सिस्टर और उसके खानदान की मौत से बहुत परेशान होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इसको बताता है, लेकिन वो ये सब नहीं सुनना चाहती। जिसके बाद वो जेम्स को नीचे ले जाती है और इसे बताती है कि जब सुनामी आएगी तो हम यहीं छुप जाएंगे। जेम्स कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं है। ये तबाही इतनी बड़ी है कि कोई बनकर आपको नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, और फिर वही इसका भाई वहाँ आ जाता है। जेम्स इसे कहता है कि तुमने अपनी सिस्टर को झूठी उम्मीदें दे रखी हैं। तुम जानते हो इस तबाही में कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं है। वो जेम्स से गुस्सा करने लगता है। जेम्स पार्टी में वापस आता है जहाँ वो देखता है कि किसी ने रोज को नशा दे दिया है और उसकी हालत खराब हो रही है। इसलिए वो रोज को लेकर पार्टी से निकल जाता है और रोज को लेकर अपनी माँ के घर आ जाता है। इसकी माँ कहती है कि तुम बहुत अरसे बाद आए हो और वो भी ऐसे वक्त पर जब आने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बेटी यानी जेम्स की सिस्टर के बारे में पूछती है। जेम्स जवाब नहीं देता। जेम्स की माँ कहती है कि वो एक दिन पहले उनके घर गई थी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जेम्स कहता है कि उसने वो घर छोड़ दिया है। दरअसल वो अपनी माँ को ये नहीं बताना चाहता कि उसकी सिस्टर और खानदान अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेम्स की माँ पूछती है कि ये लड़की कौन है। जेम्स कहता है कि ये अपने वालिद से जुदा हो चुकी है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मुझे पेट्रोल चाहिए, क्या गैराज में पेट्रोल है? इसकी माँ कहती है कि गैराज में पेट्रोल है। इसके बाद वो गैराज जाता है और पेट्रोल निकाल लेता है। वो अपनी गाड़ी की टैंक फुल कर लेता है, जिसके बाद वो रोज को दोबारा कार में बैठा देता है क्योंकि अब वो इसे इसकी खाला के घर ले जाना चाहता है। जाने से पहले वो अपनी माँ को आखिरी बार गौर से देखता है और उसके बाद वो रोज को अपनी खाला के घर पहुँचाना चाहता है। पर जब वो रोज की खाला के घर पहुँचता है पर घर में कोई नहीं है, लेकिन जल्द ही जेम्स को घर के करीब एक लाश मिलती है जिसकी जेब में रोज की तस्वीर होती है। वो समझ जाता है कि ये रोज के डैडी है। रोज भी वहाँ आना चाहती है, लेकिन वो रोज को रोक देता है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती। रोज देख लेती है कि इसका वालिद मर चुका है, जिससे वो बहुत गमज़दा हो जाती है। जेम्स रोज को कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन रोज इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात अपने वालिद के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स कहता है कि मैं भी पापा बनने वाला हूँ। रोज पूछती है कि क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल वो जू के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। बच्चे की खबर सुनकर वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि इस वक्त जब सारी दुनिया खत्म होने वाली है। इसे वक्त में जू ने उसे प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया था, पर अब रोज के साथ रहकर उसे एहसास हो जाता है कि एक बाप और बेटी के दरमियान क्या रिश्ता होता है। रोज कहती है कि आपको इस वक्त जू के साथ होना चाहिए था। जेम्स कहता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। रोज कहती है कि अब भी वक्त है, जाओ इसके पास जाओ, और उसके बाद वो रोज को गिले लगा लेता है। रोज कहती है कि मैं तुम्हें तब तक जाते हुए देखूंगी जब तक तुम मुझे नजर नहीं आते, क्या अब मुझे भी देखोगे? जेम्स कहता है हाँ, और अब जेम्स गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रोज उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही होती है। जेम्स उसे सामने के शीशे में देख रहा होता है। रोज की याद में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर के बाद रोज की जिंदगी पूरी दुनिया के साथ खत्म हो जाएगी, जिसमें वो अपनी बेटी को देखने लगा था। अब जेम्स के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो गाड़ी चला के जू की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दुनिया
खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। वो भागता हुआ बीच हाउस की तरफ जाता है। बीच हाउस पहुंचने के बाद वो देखता है कि जू वहाँ नहीं है। फिर वो समंदर की तरफ देखता है जहाँ जू खड़ी थी। वो भागता हुआ जू के पास जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। जू इससे नाराज है, इसलिए वो उसे धक्का देती है। वहीं हमें समंदर दिखाया जाता है जहाँ से तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। जू कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद जेम्स उसे सीने से लगा लेता है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब आग का तूफान उन तक पहुंचता है जो उनके साथ सारी दुनिया को खत्म कर देता है। और ये थी कहानी इस फिल्म की। अगर ये फिल्म आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।